जिंदगी के फिकर कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो। तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो।
प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। खुदावंद मेरे हो धन्यवाद। प्रभु यीशु हो धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद।
परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधी ले भूले बिना। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधी ले भूले बिना। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। बुझते हुए दीप को देता ओट, टूटे हुए दिल की दूर करता चोट। बुझते हुए दीप को देता हो, टूटे हुए दिल की दूर करता चोट। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारणहार। 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 આજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીની અંદર આપ સર્વનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરતા આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું.
આ સમય ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ કે ઓનલાઈન ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આપણે આ સંગત પ્રાપ્ત કરી શક્યા છીએ. ખાસ આભાર માનું છું માન્ય બિશપ સાહેબ, ધ રાઇટ રેવ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો આભાર માનું છું. સાથે ઉપાધ્યક્ષ માન્ય રેવરન્ડ મનોજ ગોહિલ સાહેબનો આભાર માનું છું. આ સાથે ગુજરાત ડાયસિસના સેક્રેટરી માન્ય રેવરન્ડ મનહર ગામેતી સાહેબનો પણ આભાર માનું છું. સાથે સાથે તમામ અધિકારીગણનો આભાર માનું છું. સાથે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી જે આપણે મળી રહ્યા છે સંગતમાં, એ ટેકનોલોજીની ટીમને કે જેઓ આ તમામ ટેકનોલોજીની વ્યવસ્થા સંભાળી રહ્યા છે એ ટીમને માટે પણ આભાર માનું છું. આવો આ સમય ઈશ્વરના વચનો તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ. થોડો સમય પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી યોહાનનો લખેલો પહેલો પત્ર, એનો પહેલો અધ્યાય અને 7મું વચન, એના સંદર્ભમાં આપણે થોડો સમય શીખવા માગીએ છીએ. ત્યાં આગળ પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. પહેલો યોહાન 1 અને 7. પણ જેમ તે પ્રકાશમાં છે તેમ જો આપણે પ્રકાશમાં ચાલીએ તો આપણને એકબીજાની સાથે સંગત છે, અને તેના પુત્ર ઈસુનું રક્ત આપણને સઘળા પાપથી શુદ્ધ કરે છે. આ પ્રભુનું વચન છે. વાંચનાર સાંભળનાર પ્રત્યેકને પ્રભુ પુષ્કળ આશીષ આપો. આમેન. સારું, આ સમય આપણે પ્રાર્થનામાં જઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. આકાશમાં અમારા જીવિત અને અનુગ્રહી ઈશ્વર પિતા, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ આજના ધન્ય દિવસને માટે. સાંજની વેળાએ પિતા પરમેશ્વર ઓનલાઈન આ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી અમે સંગતમાં મળી શક્યા છે, અને માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પિતા પરમેશ્વર, તમારા વચનો સમજવાને માટે તમારા તરફનું જ્ઞાન પણ અમને આપજો, એવી મારી પ્રાર્થના છે. પિતા પરમેશ્વર, મુજબળ પાત્ર અને વધસ્તંભની ઓથેલો અને મુખના શબ્દ તમે બનજો, એવી મારી પ્રાર્થના છે. અમારું અસ્તિત્વ, વ્યક્તિત્વ તમારામાં કેન્દ્રિત બની રહે, એ જ અમારી પ્રાર્થના વિનંતી ઈસુના નામથી કરી સાંભળો, અંગીકાર કરજો બાપ. આમેન. સારું, જે વચન આપણે વાંચવામાં આવ્યું છે એ યોહાનનો લખેલો પહેલો પત્ર, પહેલો અધ્યાય અને 7મું વચન. અને ત્યાં આગળ બે મહત્વની બાબતો વિશે આપણે જોવા માંગીએ છીએ. પ્રથમ જે બાબત છે તો છે પ્રકાશમાં ચાલવું, અને બીજી જે બાબત છે તો એકબીજા સાથે સંગતમાં રહેવું. વિશ્વાસીઓ તરીકે આપણે આ બંને બાબતોને આપણા જીવનમાં કેવી રીતે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ, અપનાવી શકીએ છીએ, અને આ વચનમાં છુપાયેલા મર્મ દ્વારા આપણે સંગતના મહત્વને સમજીએ અને તેનો આપણા જીવનમાં એની અસરકારકતા કેવી છે, કેટલી છે અને કેવી છે એને પણ આપણે ચકાસીએ, એ જરૂરી છે. આ સમયે ખાસ જે જોવા માંગીએ છીએ બે બાબતો. એમાં પ્રથમ બાબત એ છે કે પ્રકાશમાં ચાલવું. આ પ્રકાશમાં ચાલવું એટલે શું? યોહાનનો પહેલો પત્ર અને પહેલો અધ્યાય અને 7મી કલમની અંદર જે લખવામાં આવ્યું છે, અને આપણે જોયું કે ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે કે પ્રકાશમાં ચાલીએ તો આપણે સંગત ધરાવીએ છીએ, એવું ત્યાં આગળ નોંધવામાં આવ્યું છે. પરંતુ પ્રકાશમાં ચાલવું એનો અર્થ શું થાય છે? તો એના સંદર્ભમાં જો જોઈએ આપણે તો યોહાન, આ પહેલો યોહાન અને પહેલો અધ્યાય અને 5મી કલમની અંદર બહુ સુંદર ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે, સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે કે ઈશ્વર પ્રકાશ છે અને તેમાં કોઈ અંધકાર નથી. ઈશ્વર પ્રકાશ છે એમ કહે છે. અને પ્રકાશમાં ચાલવું એનો અર્થ એ થયો કે ઈશ્વરની હાજરીમાં રહેવું, ઈશ્વરના માર્ગને અનુસરવું, ઈશ્વરના વચનોને પાળવા, ઈશ્વરની આજ્ઞાઓને અનુસરવું અને તેમની ઈશ્વરની ઈચ્છા અને યોજના પ્રમાણે જીવન જીવવું. એટલે એનો અર્થ થાય છે કે પ્રકાશમાં ચાલવું.
ત્યાર પછી જો બીજો સંદર્ભ જોઈએ આપણે તો યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 8મો અધ્યાય અને 12મું વચન. ત્યાં આગળ પ્રભુનું વચન એ પ્રમાણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે જગતનું અજવાળું હું છું. જે કોઈ મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે પણ જીવનનું અજવાળું પામશે. બહુ અદ્ભુત બાબત ત્યાં આગળ લખવામાં આવી છે. ઈસુ એ પ્રકાશ છે. પહેલો યોહાન 1:5 એવું લખ્યું છે કે ઈશ્વર પ્રકાશ છે, અને અહીંયા પણ લખવામાં આવ્યું છે કે ઈસુ એ પ્રકાશ છે, અજવાળું છે. એટલે ટૂંકમાં જો ઈશુના શબ્દો, ઈશુના ઉપદેશો, ઈશુની આજ્ઞાઓ અને ઈસુ જે પ્રમાણે જીવન જીવ્યા એ પ્રમાણેના જીવનને અનુસરવું એટલે પ્રકાશમાં ચાલવું એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. બીજી બાબત જેમાંથી જે મહત્વની મળે છે પહેલો યોહાન 1 અધ્યાય ને 7મા વચનમાંથી, તો એ મળે છે કે પ્રકાશમાં ચાલવું એટલે પાપથી શુદ્ધ થવું. એ પણ બાબત બહુ મહત્વની છે. ત્યાં આગળ એવું કહે છે કે ઈસુનું લોહી આપણને સઘળા પાપથી શુદ્ધ કરે છે. વિશ્વાસુ તરીકે આપણે ઘણી બધી વખત લાલચમાં પડી જઈએ છીએ, ઘણી બધી વખત ખોટી સંગતમાં પડી જઈએ છીએ, ઘણી બધી વખત જગતના વાનાઓમાં ફસાઈ જઈએ છીએ, ઘણી બધી વખત આધુનિક જગત છે ને આધુનિક જગતના દબાણોમાં, આધુનિક જગતના પડકારોમાં, પ્રશ્નમાં ફસાઈ જઈએ છીએ. પરંતુ પ્રકાશમાં ચાલવું એટલે એનો બીજો અર્થ જે છે એ તો આપણા પાપોની ક્ષમા માંગવી અને ઈશ્વરની મદદથી એ પાપ આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જીવન સોંપવાથી એ આપણે કરી શકીએ છીએ. ભલા ભાઈ બહેનો, અહીંયા આગળ જે પ્રશ્ન જે થાય છે, જેટલું સમજ્યા છે એમાં, કે શું આપણા જીવનમાં એવા ક્ષેત્રો છે કે જ્યાં આપણે વધુ પ્રકાશમાં ચાલવાની જરૂર છે? આજે એવી આપણા કદાચને જીવનની અંદર ઘણા બધા એવા ક્ષેત્રો હોઈ શકે, ઘણા બધા એવા ક્ષેત્રો હોઈ શકે કે જ્યાં પ્રકાશ નહીં પણ હોય, એવા ક્ષેત્ર હોઈ શકે. અને આજે એના વિશે આપણે વિચાર કરવાની જરૂર છે, એના વિશે વિચાર કરવાની જરૂર છે. અને જો એવું કંઈક લાગે તો ફરી આપણે પ્રકાશમાં ચાલવાની જરૂર છે. બીજી બાબત જે જોવા માંગીએ છીએ એ તો સંગત વિશે જોવા માંગીએ છીએ. સંગત શું છે અને શા માટે એ મહત્વની છે? સંગત જે જોવા માંગીએ છીએ, સંગત એટલે ઈશ્વર સાથેની સંગત, ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ. સંગત એટલે ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ, અને સંગત એટલે એકબીજા વિશ્વાસુ લોકો સાથેનો સંબંધ. આ બંને સંબંધો, બંને સંગતો બહુ જ મહત્વની છે. સૌથી મહત્વની ઈશ્વર સાથેની સંગત. અને 1 યોહાન 1 અધ્યાય અને 7મું વચન કહે છે કે જ્યારે આપણે પ્રકાશમાં ચાલીએ ત્યારે આપણને એકબીજા સાથે સંગત છે એવું આપણે ખાતરીપૂર્વક માની શકીએ છીએ. આવો આપણે સંગતના જે 3 મહત્વના પાસા છે એના સંદર્ભમાં થોડો સમય વિચાર કરવા માંગીએ છીએ. સંગતના જે પાસાઓ છે એના સંબંધી આપણે વિચાર કરીએ. જે પહેલી બાબત છે ઈશ્વર સાથેની સંગત, એ બહુ જ મહત્વની સંગત છે. અને આત્મિક જીવનના ઉત્થાનને માટે પણ આ સંગત અગત્યની છે. ગીતશાસ્ત્ર 119 અને 105, ગીતશાસ્ત્રનું પુસ્તક 119 અને 105, ત્યાં આગળ જો આપણે જોઈએ 119 અને 105, ત્યાં આગળ જે લખવામાં આવ્યું છે, મારા પગોને સારું તારું વચન દીવારૂપ છે, તે મારા માર્ગોને સારું અજવાળારૂપ છે. બહુ અદ્ભુત વચન ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે. ઈશ્વર સાથેની સંગત એ કહે છે કે મારા પગોને સારું તારું વચન દીવારૂપ છે. આપણે જોઈ ગયા આગળ, જો આપણે ઈશ્વરના વચનમાં રહીએ છીએ તો આપણને ઈશ્વર સાથે સંગત છે
અહીંયા આગળ કહે છે ઈશ્વરના વચનને વાંચવું, મનન કરવું, એમની સાથે પ્રાર્થનામાં વાતચીત કરવી અને તેમની હાજરીમાં સમય વિતાવવો, આ બધું ઈશ્વર સાથેની સંગત દર્શાવે છે. મહત્ત્વની બાબત છે. વિશ્વાસુઓ તરીકે આપણે ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા, મિત્ર કે અભ્યાસમાં કે પછી સંસારિક કાર્યમાં, જગતના વાનાઓમાં ઘણી બધી વખત વ્યસ્ત રહીએ છીએ, પરંતુ એને કારણે ઈશ્વરની સંગત પણ આપણે ચૂકી જઈએ છીએ. પણ વલાવ યાદ રાખીએ કે ઈશ્વરની સંગત આપણને આધ્યાત્મિક શક્તિ આપે છે અને બહુ મહત્ત્વની આ બાબત છે. આધ્યાત્મિક ઉત્તેજન આપે છે અને એટલા માટે ઈશ્વર સાથેની સંગત એ બહુ જરૂરી છે. જે બીજી બાબત સંગતમાં જોવા માંગીએ છીએ તો એકબીજા વિશ્વાસુઓ સાથેની સંગત. ઈશ્વર સાથેની સંગત મહત્ત્વની છે, પણ સાથે સાથે આ સંગત, વિશ્વાસુ લોકો સાથેની સંગત એ પણ બહુ અગત્યની છે, મહત્ત્વની છે. અહીંયા આગળ માફ કરજો, હિબ્રુ 10 અને 24 અને 25મી કલમ. હિબ્રુ 10 અને 24 અને 25 ત્યાં આગળ એવું લખવામાં આવ્યું છે કે અને પ્રેમ રાખવાને તથા સારા કામ કરવા અરસપરસ ઉત્તેજન મળે, માટે આપણે એકબીજાનો વિચાર કરીએ. જેમ કેટલાય કરે છે તેમ આપણે એકઠા મળવાનું પડતું ન મૂકીએ, પણ આપણે એકબીજાને ઉત્તેજન આપીએ. અને જેમ જેમ તમે તે દાડો પાસે આવતો જુઓ તેમ તેમ વિશેષ યત્ન કરો, વિશેષ પ્રયત્ન કરો. અહીંયા આગળ પ્રભુનું વચન બહુ ગજબની બાબત ત્યાં આગળ કહે છે. ખ્રિસ્તી સંગત એકબીજાને, એનો અર્થ એ થાય છે કે ખ્રિસ્તી સંગત જે છે, વિશ્વાસુ લોકોની જે સંગત છે એ આપણને એકબીજાને ઉત્તેજન આપે છે, પ્રોત્સાહન આપે છે, એકબીજા પાસેથી શીખવાને માટે પ્રેરણા આપે છે અને વિશ્વાસમાં આગળ વધવાને માટે સહાય કરે છે, મદદ કરે છે. એટલે વિશ્વાસુ લોકો સાથેની સંગત એ પણ બહુ જરૂરી છે. તો જ આપણે આત્મિક વૃદ્ધિ આપણી થઈ શકે છે. વિશ્વાસુ તરીકે આપણે એવા મિત્ર પસંદ કરવા જોઈએ, એવા પાત્ર પસંદ કરવા જોઈએ, એવા વ્યક્તિઓ પસંદ કરવા જોઈએ કે જે આપણને ઈશ્વરની વધુ નજીક લઈ જાય, નહીં કે ઈશ્વરથી દૂર. ઘણા બધા એવા મિત્રો પણ હોઈ શકે, એવા પાત્ર પણ હોઈ શકે કે જે વિશ્વાસુ નહીં હોય, અવિશ્વાસુ હોય, અને એવા મિત્રોની સંગત, એવા પાત્રોની સંગત, એવા વ્યક્તિની સંગત એ ઈશ્વરની વધુ નજીક લઈ જવાની જગ્યાએ કદાચ આપણને વધુ એનાથી દૂર લઈ જાય છે. અને ત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નો સર્જાઈ શકે છે. અને એટલા જ માટે નીતિવચન બહુ સરસ કહે છે. નીતિવચન જે છે 27, નીતિવચન 27 અને 17ની અંદર ત્યાં આગળ બહુ સરસ લખવામાં આવ્યું છે મિત્ર વિશે. એવું લખવામાં આવ્યું છે, લોઢું લોઢાને તેજદાર બનાવે છે, એ જ રીતે માણસ પોતાના મિત્રના મોંને તેજદાર બનાવે છે. બહુ ગજબની બાબત ત્યાં આગળ લખવામાં આવી. લોખંડથી ધારદાર થાય છે, એવી જ રીતે માણસ તેના મિત્રથી ધારદાર થાય છે, એવું ત્યાં આગળ માફ કરજો, નીતિવચન એવું ત્યાં આગળ કહે છે. એટલે ખ્રિસ્તી સંગતમાં જે મહત્ત્વની બાબત છે એ વિશ્વાસુ મિત્ર, વિશ્વાસુ પાત્ર, વિશ્વાસુ વ્યક્તિઓ એવા પસંદ કરવા એ જરૂરી છે, અને કે જે આપણને ઈશ્વરની વધુ નજીક લઈ જાય છે. નહીં તો ઘણા બધા પ્રશ્નો સર્જાઈ શકે છે. ત્રીજી બાબત જે જોવા માંગીએ છે એ તો સંગતના ફાયદા. સંગતને ઈશ્વરની સંગત
અને વિશ્વાસુ લોકો સાથેની સંગત, આ બંને સંગતમાં આપણને ફાયદા જ ફાયદા થાય છે, એમાં કદી નુકસાન જતું નથી. અને એટલે શું ફાયદા થાય છે, તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ તો સભા શિક્ષક ત્યાં આગળ બહુ સરસ વાત કરે છે. સભા શિક્ષક 9 અને 10 ત્યાં આગળ જે છે તે એ પ્રમાણે કહે છે, એક કરતાં બે ભલા, કેમ કે તેમની મહેનતનું ફળ તેમને સારું મળે છે. જો તેઓ પડી જાય તો તેઓમાંનો એક પોતાના સાથીને ઉઠાડશે, પણ જે પડતી વેળાએ એકલો હોય અને તેને ઉઠાડવાને તેની પાસે બીજો કોઈ ના હોય તો તેને અફસોસ છે. બહુ સુંદર ત્યાં આગળ બાબત લખવામાં આવી છે. સંગતનો જે ફાયદો છે એ શું છે? અને સંગતનો ફાયદો ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યો છે કે એ આપણને હિંમત આપે છે, બળ આપે છે, હૂંફ આપે છે. અને અહીંયા લખ્યું છે કે એક કરતાં બે ભલા. જો એનું એ લોકોની મહેનતનું ફળ એમને સારું જ મળે છે હંમેશા. આ સંગતનો ફાયદો છે, વિશ્વાસુ લોકો સાથેની સંગતનો મોટો ફાયદો. અને ત્યાર પછી બીજી બાબત જેમાં લખવામાં આવી છે સંગતનો ફાયદો, તો કે જો કદાચ કોઈ પડી જાય, કોઈ સાથી પડી જાય, તો તેને આપણે સહારો આપીને ઉઠાડી શકીએ છીએ, ફરી પાછો ઊભો કરી શકીએ છીએ. અને સાથે યાત્રાની, વિશ્વાસની યાત્રાની અંદર આગળ આપણે વધી શકીએ છીએ. એ જ રીતે જો કદાચને હું પડી જાઉં, આપણે પડી જઈએ, તો બીજા આપણને ઉઠાડે છે. અને એ પ્રમાણે આપણે પણ વિશ્વાસની યાત્રામાં આગળ વધી શકીએ છીએ, એકબીજાના સહારા બની શકીએ છીએ. આ સંગતનો મોટો ફાયદો છે. સંગતના ફાયદા, અને એમાં જે પહેલી બાબત આપણે જોઈ, એ સંગત આપણને બળ આપે છે, હૂંફ આપે છે, હિંમત આપે છે, શક્તિ આપે છે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ટૂંકમાં સંગત આપણને મુશ્કેલીના સમયમાં, જો સંગત હશે તો મુશ્કેલીના સમયમાં પણ એ હિંમત અને ટેકો આપશે. બીજી બાબત એમાં જોઈએ તો સંગતમાં આપણે એકબીજા પાસેથી શીખીએ છીએ. આ બહુ મહત્વની બાબત છે. એકબીજા પાસેથી ઉત્તેજન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, સાથે સાથે શીખીએ છીએ જો સંગતમાં હોઈએ તો. અને એ શીખતા આપણે વૃદ્ધિ પામીએ છીએ, વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામીએ છીએ. એ બહુ અદ્ભુત બાબત એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જો આપણે એકબીજા સાથે સંગતમાં હોઈએ છીએ તો વિશ્વાસમાં આપણે વૃદ્ધિ પામીએ છીએ. ત્યાર પછી ત્રીજી બાબત જો જોઈએ તો ગીતશાસ્ત્ર 133, એમાં બહુ સુંદર બાબત ત્યાં આગળ લખવામાં આવી છે. ગીતશાસ્ત્ર 133 અને એનું પ્રથમ કડી ત્યાં આગળ લખ્યું છે, ભાઈઓ સમસંપીને રહે તે કેવું સારું તથા શોભાયમાન છે. અને સંગત એ અદ્ભુત એક અલૌકિક આનંદ આપણને આપે છે. ઈશ્વર સાથેની સંગત હોય, વિશ્વાસુ લોકો સાથેની સંગત હોય, એ આપણને આનંદ અને હર્ષ પમાડે છે. અને કહે છે કે જો ભાઈઓ સમસંપીને રહે તો કેવું સારું, કેવું મનોરમ છે. વાલા ભાઈ બહેનો, આજે આપણે આપણા જીવન વિશે વિચાર કરીએ. આપણે આપણા જીવનમાં કેવી સંગત રાખીએ છીએ? શું એ સંગત આપણને ઈશ્વરની નજીક લઈ જાય છે કે ઈશ્વરથી દૂર લઈ જાય છે? એના વિશે આપણે વિચાર કરવાની જરૂર છે. છેલ્લે જે બાબત જોવા માંગીએ છીએ, વિશ્વાસુઓ તરીકે આપણે આજના સમયમાં ઘણા બધા પડકારોનો સામનો કરીએ છીએ. સોશિયલ મીડિયા છે, કેરિયરની ચિંતા છે, બાળકોની ચિંતા છે, યોગ્ય પાત્રની ચિંતા છે, ખોટી સંગતનું આકર્ષણ છે. પરંતુ એક પેલો યોહાન 1:7 આપણને ગજબનું ઉત્તેજન આપે છે, યાદ અપાવે છે કે આપણે પ્રકાશમાં ચાલવું જોઈએ અને હંમેશા સંગતમાં રહેવું જોઈએ. આપણને આ પડકારોનો સામનો કરવાની
એ શક્તિ આપે છે, હિંમત આપે છે આ વચન આવી બધી બાબતોનો સામનો કરવા માટે. અને બહુ મહત્ત્વની બાબત છે. જો વ્યવહારિક કંઈક પગલાં આપણે લેવા હોય એ સંદર્ભની અંદર પ્રકાશમાં ચાલવું, સંગતમાં રહેવું, દરરોજ જો ઈશ્વરના વચનોનું મનન કરવું જરૂરી છે, પ્રાર્થના કરવી જરૂરી છે. ખાસ મહત્ત્વની બાબત છે તો વિશ્વાસુ લોકો સાથેની સંગત, વિશ્વાસુ મિત્રો સાથેની સંગત, વિશ્વાસુ પાત્રો સાથેની સંગત એ જરૂરી છે, મહત્ત્વની છે, કે જેથી વિશ્વાસની વાતો આપણે એકબીજા સાથે શેર કરી શકીએ અને એકબીજાને ઉત્તેજન આપી શકીએ. બીજી જે બાબત છે, ચર્ચ મંડળીની પ્રવૃત્તિની અંદર સહભાગી બનવું અને સંગતોની અંદર સહભાગી બનવું એ પણ બહુ જરૂરી છે. અને ખાસ જ્યારે આપણને એવું લાગે વચનના પ્રકાશમાં કે આપણાથી અપરાધ થયા છે, ભૂલ થઈ છે, પાપમાં પડ્યા છે, તો ચોક્કસ તરત જ એક ક્ષમા માગીને ફરી આપણે પ્રકાશમાં ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ત્યાર પછી જો જોઈએ તો એક માથીની લખેલી સુવાર્તા 5મો અધ્યાય ને 16મું વચન, ત્યાં આગળ માથીની લખેલી સુવાર્તા 5મો અધ્યાય અને 16માં ત્યાં આગળ એમ લખેલું છે, તેમજ તમે તમારું અજવાળું લોકોની આગળ એવું પ્રકાશવા દો કે તેઓ તમારી રૂઢિકરણીઓ જોઈને આકાશમાંના તમારા બાપની સ્તુતિ કરે. બહુ અદ્ભુત બાબત ત્યાં આગળ લખવામાં આવી છે. અહીં આગળ કહે છે એટલે એનો અર્થ જે છે, ઉત્તેજન મળે છે આ વચન દ્વારા. આપણી સંગત કેવી છે એના વિશે વિચાર કરીએ. આપણી સંગત, કારણ કે આપણી સંગત દ્વારા આપણે અન્યને માટે અજવાળારૂપ બની શકીએ છીએ, અન્યને માટે આશીર્વાદનું કારણ બની શકીએ છીએ. કારણ કે અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે એમ તમારો પ્રકાશ માણસોની આગળ એવી રીતે ફેલાવો, બીજા લોકોની આગળ એવી તમારું અજવાળું ફેલાવો, અને કે જેથી અને સારા કાર્ય એ રીતે કરો કે જેથી ઈશ્વર પિતાને મહિમા મળે, લોકો ઈશ્વરને ઓળખે. અને અદ્ભુત એ અહીંયા આગળ આપણે બાબત જોઈ શકીએ છીએ. પહેલો યોહાન, ફરી મૂળ બાબત પર આપણે આવીએ. પહેલો યોહાન 1 અધ્યાય અને 7મું વચન એ આપણને જે શીખવે છે મહત્ત્વની બે બાબતો જે શીખવે છે કે તો એ છે કે આપણે પ્રકાશમાં ચાલવું જોઈએ અને આપણે એકબીજા સાથે સંગત રાખવી જોઈએ. એ આપણા ખ્રિસ્તી જીવનનો પાયો છે વાલા ભાઈ બહેનો. ઈશ્વર સાથેની સંગત આપણને દિશા આપે છે, ઈશ્વર સાથેની સંગત આપણને દર્શન આપે છે, ઈશ્વર સાથેની સંગત આપણને બોજ દર્શન આપે છે, અને એકબીજા સાથેની સંગત આપણને હૂંફ આપે છે, શક્તિ આપે છે, બળ આપે છે, ઉત્તેજન આપે છે. અને ખાસ આ સમયે આપણે વિચાર કરીએ, આ સમયે ખાસ આપણે વિચાર કરવાની જરૂર છે. આપણે સંગતમાં છીએ કે કેમ? આપણે પ્રકાશમાં ચાલી રહ્યા છીએ કે કેમ? અથવા તો આપણે એવી સંગતમાં તો નથી ને કે જે આપણને આપણા ઈશ્વરથી દૂર લઈ જાય છે? એ સંબંધમાં આપણે વિચાર કરીએ. અને ખાસ આ સમયે જો એમાં આપણે કમ માલુમ પડીએ, કમતી માલુમ પડીએ, નબળા માલુમ પડીએ, તો આ સમય છે ઈશ્વરની પાસે આવવાનો. ફરી પાછા આપણે ઈશ્વરની પાસે માફી માગીને એનામાં સંસ્થાપિત થઈએ, પ્રકાશમાં ફરીને આપણે ચાલીએ અને એકબીજા સાથે આપણે સંગતમાં રહીએ, કે જેથી વિશેષ ત્યાં આગળ આપણે જોયું તે પ્રમાણે માંથી લખેલી સુવાર્તા 5 અને 16મા વચનમાં કહે છે તેમ બીજાઓને માટે આપણે આશીર્વાદનું
કારણ પણ બનીએ. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. આ વચનો સમજવા માટે પ્રભુ કૃપા આપે, સમજણ આપે, દોરવણી આપે. ખાસ આપણે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રભુ, અમને તમારા પ્રકાશમાં ચાલવાને માટે શક્તિ આપો, એવી મારી ખાસ પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. અમને એવી સંગત આપજો કે જે અમને તમારી વધુ ને વધુ નજીક લઈ જાય. એવા લોકોની સાથે અમે સંગતમાં રહીએ એવી કૃપા તમે આપજો, એવી દોરવણી તમે આપજો, એવી સમજણ તમે આપજો. ખાસ પિતા પરમેશ્વર, અમારા પ્રત્યેકના જીવનમાં તમે કામ કરજો અને અમને તમારા મહિમાને માટે, તમારા ગૌરવને માટે વાપરજો, ઉપયોગી પાત્ર બનાવજો. એ જ અમારી પ્રાર્થના વિનંતી ઈસુના નામથી કરી સાંભળો, અંગીકાર કરજો બાપ. આમેન. सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु, करते सजदा इबादत हो तेरी सदा, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है.
कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको
बयान करूं आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं